دنیا کے بینکار وینس کے تاجروں سے زیادہ دولت مند ہندوستانی ساہوکار جن کے قرضوں کی مدد سے انگریزوں نے انڈیا پر قبضہ کیا، مگر بھی ہندوستان میں مغل شاہی سے آزاد مراٹھا حکومت قائم کرنے والے جنگجو رہنما شیوا جی نے سن 1664 میں ریاست گجرات کے شہر سورت پر حملہ کرتے ہوئے وہاں کے ایک تاجر اور ساہوکار ویراجی وورا کے ہاں سے جو مال لوٹا، اس کی قیمت 50,000 برطانوی پاؤنڈ یا 6.5 لاکھ چاندی کے روپیوں کے برابر تھی۔ معاشیات دان، صحافی اور مصنف پریم شنکر جا کے مطابق سورت کے ویراجی وورا، احمد آباد کے شانتی داس اور بنگال کے جگت سیٹھ گھرانے جیسے 17ویں اور 18ویں صدی کے تاجر ساہوکاروں نے اتنی دولت اکٹھی کی کہ اطالوی ساحلی شہر وینس کے تاجروں اور بحیرہ روم کے بندرگاہی شہر جنوا کے بینکاروں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ اپنی کتاب کراؤچنگ ڈریگن ہڈن ٹائیگر میں جہاں لکھتے ہیں کہ وہ ان بادشاہوں اور نوابوں سے زیادہ دولت مند ہو گئے تھے جن کے وہ تابع تھے۔ مراٹھا لوٹ مار کے بعد وورا، جن کی ذاتی دولت تب 80 لاکھ روپیہ تھی، کو دوبارہ اپنے قدم جمانے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ وورا تھوک تجارت، رقم کا لین دین اور بینکنگ کرتے تھے۔ صورت میں بعض درآمدات پر ان کی اجارہ داری تھی اور مسالوں میں سونے چاندی، مونگا، ہاتھی دانت، سیسا اور افیون سمیت کئی دیگر اشیاء کا کاروبار کرتے تھے۔ مغل دور میں صورت کے صوبے داروں کے ساتھ وورا کے تعلقات زیادہ تر خوشگوار رہے۔ مکرند مہتا نے انڈین تاجروں کے تاریخی پس منظر کا اپنی کتاب انڈین مرچنٹس اینڈ انٹرپرینیورز میں ان ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں جائزہ لیتے ہوئے لکھا ہے کہ صورت کے صوبے دار المعظ ملک میں میر موسیٰ خود بھی انگریزوں کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ ان کے مطابق ان سے اچھے تعلقات قائم رکھنے کے لیے وورا نے ان اجناس میں انگریزوں کے ساتھ لین دین نہیں کیا جن میں میر موسیٰ تجارت کرتے تھے۔ بعد ازاں 1642 میں میر موسیٰ نے وورا کو مونگے کا ذخیرہ خریدنے میں مدد دی۔ 1643 میں وورا نے ان سے تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مونگے، کالی مرچ اور دیگر اشیاء پر اجارہ داری قائم کر لی۔ کتاب کے مندرجات کے مطابق ایک بار میر موسیٰ کی مختصر غیر موجودگی میں صورت کے ایک صوبے دار نے تمام کالی مرچ ضبط کر لی اور تاجروں سے زبردستی رقم وصول کی، جس کی وجہ سے ان کا وورا سے تنازع ہوا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ سن 1638 میں وورا کو 50 الزامات کے تحت قید کر دیا گیا۔ شاہ جہاں کے دربار میں وورا نے تمام الزامات کی تردید کی۔ شہنشاہ نے انہیں رہا کر کے صوبے دار کو برطرف کر دیا۔ تاریخ میں وورا کا ذکر شاہ جہاں کو 4 عربی گھوڑے بیچنے کے حوالے سے بھی ملتا ہے۔ بال کرشنا گووند گوکھلے مرچنٹس پرنس ویراجی وورا میں ہندوستان کے مختلف شہروں کے ساتھ ساتھ خلیج فارس، بحیرہ احمر اور جنوبی مشرقی ایشیا کے بندرگاہی شہروں میں بھی موجود تھی۔ مہتا کے مطابق وورا اکثر کسی خاص جنس کی پوری کھیپ خرید لیتے تھے اور پھر دیگر ہندوستانی اور غیر ملکی تاجروں پر اپنی شرائط مسلط کرتے تھے۔ انہوں نے WH مور لینڈ کے حوالے سے لکھا ہے کہ وورا کی زیر قیادت تجارتی گروہ ایسے پورے گورک کارگو بھی خرید لیتے جن کی مالکیت 5 سے 10 لاکھ روپیہ تھی۔ 18 جولائی 1643 کے ایک انگریزی فیکٹری ریکارڈ میں انہیں یورپی ایشیا کا واحد اجارہ دار بیان کیا گیا۔ اس ریکارڈ میں مزید لکھا ہے کہ وورا نے یورپی تاجروں اور مقامی چھوٹے تاجروں کے درمیان لین دین کو محدود کر دیا تھا اور وقت اور قیمت کا تعین اپنی مرضی اور منشا کے مطابق کرتے تھے۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی اور ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی ان سے قرض لیتی تھی۔ مہتا لکھتے ہیں کہ وورا بعض اوقات برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ مسابقت کرتے، لیکن وہ صورت میں ان کے سب سے بڑے قرض دہندہ گاہک بھی تھے۔ دونوں کے درمیان اکثر تحائف اور خطوط کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا۔ انگریزوں نے کئی بار وورا کی جانب سے عائد کردہ زیادہ شرح سود جو ماہانہ 1 سے 1.5% کے درمیان تھی پر شکایت بھی کی۔ گوکھلے کے مطابق ایک انگریزی ریکارڈ میں لکھا ہے کہ شہر صورت میں رقم کی شدید کمی ہے، ویر جی وورا ہی اس کے واحد مالک ہیں۔ مہتا لکھتے ہیں کہ مزید یہ کہ ویر جی وورا کے سوا کوئی بھی نہ قرض دینے کی استطاعت رکھتا ہے اور نہ دینا چاہتا ہے۔ RJ برن سے اپنی کتاب دی عربین سیز دا انڈین اوشین ورلڈ آف دی 17th سینچری میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کو دیا گیا زیادہ تر سرمایہ بھی ویر جی وورا اور ان کے قریبی ساتھی شانتی داس چاوری کی طرف سے آتا تھا۔ گوکھلے کے مطابق وورا نے کئی انگریزی تاجروں کو ذاتی تجارت کے لیے بھی قرض دیا، جس پر کمپنی کے لندن دفتر نے شدید ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ ڈچ اور انگریز دونوں صورت سے آگاگرہ تک بڑی رقوم کی ترسیل کے لیے وورا کی خدمات اور ہنڈیوں یعنی ڈیمانڈ ڈرافٹ یا ٹریولز چیک سے ملتی جلتی دستاویزات کا استعمال کرتے تھے۔
तजारती रिपोर्ट के मुताबिक वोरा की माली गिरफ्त ने सूरत की तजारत में यूरोपी ताजरों के लिए एक मुस्तकिल रुकावट खड़ी कर दी थी। सन 1670 में वोरा बूढ़े हो चुके थे और इसी साल शिवाजी की सूरत पर दूसरी यलगार में इन्हें एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। 1670 के बाद अंग्रेज और डिच रिकॉर्ड्स में सूरत के ताजरों और दलालों में इनका जिक्र नहीं मिलता। महता के मुताबिक अगर वोरा 1670 के बाद भी जिंदा होते तो अंग्रेजी रिकॉर्ड में इनका तज़किरा ज़रूर मिलता। इसलिए इनका अंदाज़ा है कि वो वोरा गालबन 1670 में ही वफात पा गए। लेकिन गोखले का ख्याल है कि वोरा ने शायद कारोबार से रिटायरमेंट ले ली थी और अपने पोते नानचंद को कारोबार सौंप दिया था और इनकी वफात 1675 में हुई। मेहता के मुताबिक एक शाही जौहरी की हैसियत से मुगल दरबार और शाही खानदान तक खसूसी रसाई रखते थे। शांति दास ने जेवरात की फरोख्त में शोहरत पाई और मुगल शाही खानदान और अशराफिया समेत उमरा को जेवरात फरोख्त करते थे। शहनशाह जहांगीर और दारुशिकवा के फरमानों से मालूम होता है कि शाही खानदान के लिए जेवरात की फराहमी के लिए इन्हें खसूसी तौर पर मुंतहक किया गया था। विलियम फास्टर ने इंग्लिश फैक्ट्री रिकॉर्ड्स में लिखा है कि शांति दास ने बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी, डिच और फारसी और अरब ताजरों के साथ भी तजारत की। इनके तजारती सामान में लौंग समेत मुख्तलिफ अजनास शामिल थी। सितंबर 1935 में शांति दास और कुछ दीगर ताजरों के माल पर अंग्रेज कज़ाकों ने हमला करके सामान लूट लिया। ताहम शांति दास ने अपने सियासी ताल्लुकात और असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए अंग्रेज़ों से भी अपने नुकसानात की तलाफ़ी करवा ली। शांति दास के बेटे वकट चंद और पोते कौशल चंद ने भी तजारत में नुमाया मुकाम हासिल किया। जब मराठों ने अहमदाबाद को लूटने की धमकी दी तो कौशल चंद ने रकम अदा करके शहर को तबाही से बचाया। इसी तरह जगत सेठ एक मालदार ताजर, बैंकार और साहूकार ख़ानदान का नाम था जो नवाबान बंगाल के दौर में नुमाया रखता था। विलियम डॉलर यम्पल ने अपनी किताब द अनार्की में लिखा है कि अगरचे इनका असर रसूख यूरोप के रोथशाइल्ड खानदान के बराबर तो नहीं था, लेकिन 17वीं और 18वीं सदी में मुगल सल्तनत के माली मामलात पर इनके असरात को रोथशाइल्ड खानदान के यूरोपी माली निज़ाम में किरदार से तशबीह दी जा सकती है। खानदान के बानी हीरानंद शाह, जिनका तल्लक राजस्थान के इलाके नागौर से था, 1652 में पटना आए। सन 1707 में इनके बेटे मानक चंद ने मुगल शहजादे फ़र्ख शेर को माली मदद फराम की, जिसके बदले में इन्हें जुगत सेठ का खिताब मिला, जिसके मानी है दुनिया के बैंकार। मानक चंद ही ने बंगाल के पहले सूबे दार मुर्शद कुली खान को ढाका छोड़कर हुगली दरिया के किनारे मुर्शिदाबाद बसाने का मशवरा दिया। मानक चंद इनके दीवान बने। रॉबर्ट ओरम ने जगत सेठ खानदान को मुगल सल्तनत का सबसे मालदार और बाअसर हिंदू तजारती खानदान करार दिया है। जगत सेठ खानदान की दौलत और असर रसूख ऐसा थे कि इनके बगैर ना तो मुगल हुकूमत की मालियाती पॉलिसी आगे बढ़ सकती थी और ना ही बंगाल की माशियत चल सकती थी। जगत सेठ का मालियाती किरदार बैंक ऑफ इंग्लैंड के हम पल्ला तस्वर किया जाता था। यह खानदान बंगाली हुकूमत के लिए मुख्तलिफ मालियाती खिदमात अंजाम देता था, जिनमें महसूलात या रेवेन्यू जमा करना, रकूम की तरसील और कर्ज की फराहमी शामिल थी। इस खानदान ने बंगाल में सिक्का साजी पर मुकम्मल अजारादारी कायम कर रखी थी और मुगल खजाने को सालाना खराज की अदायगी में कलीदी किरदार अदा किया। सहाफ़ी यशो सहाय सिंह ने अपने एक मजमून में लिखा है कि नवाबों से लेकर फ्रांसीसी पुर्तगाली, डच और बरतानवी कंपनियों तक सब इनके मकरूज रहे। सन 1714 में मानक चंद चल बसे। तब तक वो हिंदुस्तान के तमाम बड़े शहरों में अपने सूदी कारोबार की शाहें कायम कर चुके थे। सैयद आसम महमूद अपने एक अखबारी मजमून में लिखते हैं कि अब वो मुगल बादशाह, नवाब बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा फ्रांसीसी, वलंदेजी और पुर्तगाली ताजरों से भी लेन देन कर रहे थे। इस अमर ने मावड़ी बनिया ख़ानदान की दौलत, ताकत और असर रसूख में बेपनाह इजाफा कर दिया। मानक चंद बे औलाद थे, चनाचे लेपाल के बेटे फतेह चंद ने मालियाती कारोबार को बढ़ावा दिया और इसे अरूज पर पहुंचा दिया। सन 1722 में नए मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने इन्हें जगत सेठ का खिताब दिया। फतेह चंद ने मुर्शिदाबाद से लेकर दिल्ली और सूबा गुजरात तक अपने झेली दफातर का जाल बिछा दिया और बादशाहों और नवाबों से लेकर ज़मींदारों, ताजरों और गैर मुल्की तजारती कंपनियों को सूद पे भारी सरमाया फराम करने लगे। मौरखीन लिखते हैं कि 1718 से 1730 तक कंपनी ने हर साल इनसे 40 लाख रुपए का कर्ज लिया। प्लासी की जंग 1757 में सिराजुद्दौला से इख्तलाफात के बाद जगत सेठ महताब चंद की रॉबर्ट क्लाइव के लिए हमायत और मदद अंग्रेज़ों कि हिंदुस्तान पर कब्जे की इब्तदा हुई। इसी हमायत ने बाद में जगत सेठ खानदान के जवाल की बुनियाद रखी। मराठा हमलों में इनकी कोठियाँ लूट ली गईं और 1763 में बंगाल के नवाब मीर कासम अली खान के हुक्म पर महताब चंद और इनके कज़न सोरेब चंद को कत्ल कर दिया गया। ख़ानदान की क़यादत खुर्शद चंद को मिली, मगर इनकी बेतदबीरी की वजह से कारोबारी जवाल का शिकार हुआ। जगत सेठों के आखिरी वारिस 1912 में फौत हो गए और ये ख़ानदान बरतानवी हुकूमत की पेंशन पर गुजारा करता रहा। ये था ईस्ट इंडिया कंपनी को
जो नुकसान हुआ भारत के अपने ताजरों की वजह से, और अंग्रेज़ों को इन्होंने जो सपोर्ट किया, सूद पे कर्जे देते रहे, वो कर्ज़ों की बिना पर ही दिन ब दिन ऊपर चढ़ते गए और इस तरह उन्होंने भारत पर कब्ज़ा कर लिया।